Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa zurriyyatihi ajma'in wa tabi'in wal awliya wa syuhada wa salihin khususan lil imam qutbil maqam sultanil awliya sayyidi Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa ila ruh qutbil ahwali سيد الإمام أبي يزيد البستاني وإلى روح قطب العالم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي إلى روح سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني إلى روح سيد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجمي إلى روح سيد الشيخ البنجمي سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن ناجي إسماعيل البنجمي سيد الشيخ محمد أنام شعراني البنجري وخصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي وإلى روح سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد وإلى روح سيد الإمام شيخ عبد الوهاب الشعراني وسيد الإمام الحبيب عبد الله بن عبد الحبيب إلى روح سيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سجى وإلى روح سيد الإمام شيخ إبراهيم البجوري وإلى روح سيد الإمام سيد أحمد المرزوقي المالك وإلى روح سيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البندني ولأرواح أهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومرب الروح سيدي شيخ محمد زين بن عبد العزيز البنجري إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركاتهم ومن بركات علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. نور الظلام تنبيه أيهذا تنبيه قوله وقبل هجرة النبي متعلق بمحذوف خبر مقدم وهو الواو فيه داخلة على قول الإسراء وقوله الإسراء بحذف الهمزة الممدودة للوزن وهو مبتدأ مؤخر وتقدير الكلام والإسراء ثابت وحاصل قبل الهجرة. قوله من مكة بالصرف من مكة dengan tanwin bil wazn. قوله ليلا أي في بعض قليل من الليل. قال الزمخشري ويشهد لذلك قراءة عبد الله وحذيفة من الليل أي بعضه في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. Itu arti seorang menjadi rahmat. Lah
saja. Selanjutnya, innama khussal lailu bidzalika dunan nahar li'annahu waqtu tabri'il qalbi wa qat'ul alaik. Innama hanya saja khussal lailu dikhususkan malam bidzalika dengan yang demikian itu Isra dan Mi'raj. Dunan nahar bukan siang hari, li annahu karena bahwasanya malam waktu tabrikil qalbi balal yaitu waktu kosongnya hati, waqatil alaqi dan putusnya segala ikatan. Maksudnya atau penjelasannya bahwa kejadian Isra dan Mi'raj, Isra perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu disebut Isra. Dari Masjidil Aqsa di Palestina naik ke langit pertama sampai ke Sidratul Muntaha itu disebut Mi'raj. Kapan kejadiannya? Lailan, malam hari. Kenapa jadi malam kejadiannya itu? Ya Allah. Bahkan ternyata bukan hanya Isra Mi'raj dan malam itu. Lailatul Qadar apa? Malam. Turunnya Al-Quran itu malam apa siang? Malam. Ya Allah. Nah, kenapa wa inna ma khussal lailu hanya saja dikhususkan malam? Bizalika dengan itu Isra dan Mi'raj dunan nahar bukan siang hari. Li annahu ay annal laila karena bahwasanya malam itu waktu tabrikil bali yaitu waktu kosongnya hati waqatil alaiki dan putusnya segala ikatan. Hanya saja dikhususkan Isra dan Mi'raj itu terjadi di malam hari bukan siang hari, karena malam itu punya keistimewaan secara umum, yaitu malam itu adalah waktu kosongnya hati. Iyalah. Artinya apa? Malam itu waktu hati seseorang itu kada sibuk. Hati seseorang itu kada sibuk. Karena yang sibuk itu siang. Dalam Quran ada ayatnya lah, wa ja'alna lailal libasa wa ja'alna nahara ma'asya. Kami jadikan malam itu sebagai tempat istirahat dan siang itu kami jadikan untuk mencari kehidupan. Orang mencari, hatinya sibuklah, sibuk. Orang berumah, hatinya sibuklah, sibuk. Maka siang itu disebut kesibukan. Sibuk orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tapi kalau sudah malam orang istirahatlah. Pada umumnya Allah menyatakan wa ja'alna laila libasa. Kami jadikan malam itu sebagai pakaian, maksudnya apa? Maksudnya istirahat. Hati ini kosong. Nah, yang kedua, malam itu adalah qatil alaik, putusnya segala ikatan. Orang sudah apabila malam ini kada ada lagi ikatan dinas, kada ada lagi ikatan kantor, kada ada lagi ikatan ini dan itu, kada ada lagi. Nah, sehingga bekerja itu nyaman. Paham?
Jadi kita secara diri kita nih, malam lawan siang itu lebih enakan malam daripada siang. Karena siang itu sibuk untuk mencari kehidupan dengan mencari, berdagang, berumah, berkebun, ke kantor, perusahaan dan sebagainya. Nah, sedangkan malam istirahat. Kemudian siang itu banyak ikatan, hubungan ini, hubungan bisnis, hubungan ini, hubungan macam-macam siang ini ikatan. Kalau malam selesai. Nah, makanya orang apabila ingin sesuatu yang berhubungan dengan Allah, yang berhubungan dengan Allah itu disebut dengan hubungan vertikal. Hubungan langsung seorang hamba dengan Allah, maka lakukanlah di malam hari. Lakukanlah di malam hari, karena malam hari itu waktu hati kita itu kosong. Makanya orang bertanya, sembahyang istikharah itu kapan waktunya yang baik? Ya malam lah. Ini apa kapan waktu yang baik? Ya malam lah. Orang pengantin baik siang, baik malam lah. Mengkawinnya bagus malam daripada siang. Kalau resepsinya ya siangnya lah. Kalau kawinnya ya malam aja lah, karena malam lebih indah daripada siang. Iyalah. Karena kau rahmat menjawab, padahal iya ada pengalaman. Ya kalau nah, tapi kenyataannya begitu. Nah, kemudian kalau kita melihat yang lain, ternyata Isra, kejadian-kejadian dalam agama yang disebut hubungannya kepada Allah, atau bahasa kerennya itu rahmatai spiritual, kerohanian, kejiwaan, itu malam. Turunnya Al-Quran malam, yang disebut dengan nuzulul Quran. Lailatul Qadar malam. Kemudian apa lagi? Maulidnya Nabi malam. Kemudian ini dan itu selalu malam. Nah, itu menunjukkan bahwa malam itu lebih indah daripada siang. Menunjukkan malam itu lebih berkah daripada siang. Itu menunjukkan bahwa malam itu lebih berkesan daripada siang. Malam itu lebih secara spiritual, secara kejiwaan itu lebih hebat daripada, lebih afdal daripada siang. Nah, lalu rahmatai kita amalkan aja bahwa apabila kita marai ada hendak berhubungan khusus lawan Allah, balampahkah, apakah ini punya berhubungan khusus lah, nang kaitannya spiritual, lakukanlah malam hari. Lakukanlah malam hari, karena malam itu hebat tadi. Nah, habis وَقِيلَ لَنَا اللَّهَ تَعَالَى لَنَا مَحَنُورَ اللَّيْلِ بِالظُّلَمِ وَجَعَلَ النَّهَارَ مُبْصِرًا بِهِ بِالضَّوْءِ كَانَ اللَّيْلُ حَزِينًا فَكَانَ الْإِسْرَاءُ بِمُحَمَّدٍ بِاللَّيْلِ لِلْعَدَالَةِ. Ada cerita ini, tapi kil ini dhaif. Dikatakan orang, hanya dikatakan orang ini berarti dhaif. Kenapa malam? Li'an Isra Mi'raj itu malam, kenapa? Li'an Allah Ta'ala, karena bahwasanya Allah Ta'ala lamma ma'anural layli bizalami, manakala menghapus Allah cahaya malam dengan kegelapan, wa ja'alan nahara mubsiran, sedang dan menjadikan Allah Ta'ala itu siang hari itu terlihat nampak fihi pada siang hari biddawi dengan cahaya matahari, kana lailu hazinan, adalah malam ini sedih. Wah, ini taruhlah cerita aja dulu juga antara malam dan siang. Siang ini kan bercahaya, iyalah siangnya terang rahmat bercahaya dengan adanya cahaya matahari. Malam itu kadang-kadang gelap. Malam itu gelap. Lah, apalagi bulan dari timbul gelap.
Kalau siang matahari pun walaupun tertutup awan masih terang. Tapi kalau bulan itu gelap. Akhirnya apa? Akhirnya malam ini sedih. Pahamlah, ini malam artinya. Malam ini sedih daripada siang. Kenapa aku ujar malam ini gelap terus? Tidak ada penerangan. Padahal walaupun Allah sudah menciptakan matahari dan bulan, matahari itu menerangi di siang hari, bulan itu menerangi di malam hari. Tapi kadang-kadang malam itu walau bulan timbul gelap, apalagi mendung, gelap. Malam sedih karena gelap. Karena di mana-mana bila orang gelap itu sedih. Pegang. Ikam gelap sedih. Sedih. Coba ikam lapar. Kawanan kadada, HP kadada, oma hujan lambat gelap pulang sedih kadada. Sedih gelap? Iya. Gelap itu sedih, kegelapan mana? Gelap itu membuat sedih. Ternyata malam juga sedih juga, yang namanya malam karena gelap. Mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, "Fakana al-Isra'u bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam," maka adalah Isra-nya Rasulullah di malam hari lil adalati, untuk keadilan. Biar adil lah. Siang itu terang karena ada penerangan, malam dilaksanakan Isra, lalu ada cahayanya Nur Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu untuk keadilan. Untuk keadilan. Walidzalika qila, oleh karena demikian dikatakan orang, ibtakhara naharu 'alal laili bisyamsi, berbangga-bangga siang hari atas malam dengan matahari. Wah, ini kehidupan marahnya bagak-agak. Ibtakhara bukan bagak siangnya lawan malam bagak. Kenapa? Lantaran siangnya ada bisi matahari diterangi oleh cahaya matahari. Cahayanya bahasa kita, oi malam. Ikam duho gelap. Kadap, coba aku nih terang benderang, ya kalau lah. Pokoknya maka berkata malam la tabtakhir, ujar malam, siang kadu sahin bagak, apa nam dia gak la tabtakhir, kadu bagak agak. Menghidup bukan untuk berbangga-bangga diri. Tidak ada hidup ini yang dibanggakan. Orang kaya dengan kekayaan harta dan sebagainya jangan bangga. Karena apa? Ya karena itu akan sirna. Kaya itu, harta itu akan habis. Harta itu pemberian Allah dan suatu saat akan habis. Orang bagak-bagak berbangga-bangga dengan jabatannya, mulai bupati, camat, kepala dinas, jadi bupati, wali kota, bahkan jadi gubernur, jadi panglima, jadi menteri, jadi raja. Kada usah berbangga-bangga, kada usah bagak-agak. Di dunia ini kada ada jabatan yang abadi. Adakah orang rahmat salawasan jadi pembakal? Adalah, ada. Seumuran jadi presiden adalah, ada. Seumuran jadi pembakal jadi bupati adalah, ada. Makanya suatu saat jadi rakyat biasa, jadi orang biasa. Sekarang ini juga lihat Presiden Jokowi 2 kali jadi presiden, sekarang hampir jadi apa jadinya? Lawan kita jadi rakyat biasa. Dah makanya ada perlu bagak-agak, kada perlu berbangga-bangga, baik dengan kekayaan, dengan kekuatan, dengan pangkat, dengan jabatan, dengan harta, dengan nasab keturunan wali, keturunan apakah, bahkan turunan nabi sekalipun kada boleh membangga-banggakan, beagak-agak dengan nasab itu. Nabi melarang.
Nasab itu bukan untuk dibangga-banggakan. Nabi mengatakan ta'allamu min ansabikum ma litasilu arhamakum. Pelajari nasab kalian agar kalian bisa memperkuat tali kekeluargaan. Bukan untuk apa? Bukan untuk agak-agakan nasab itu. Bukan untuk merendahkan orang lain, apalagi menjelekkan orang lain, apalagi menghina orang lain. Bukan begitu. La tabtakhir. Hidup bukan agak-agakan, hidup bukan bangga-banggaan, hidup bukan bermegah-megah. La tabtakhir. Kata malam, wahai siang, kada usahkin engkau bangga. Kenapa garang? Fa in kanat samsud dunya tasyruqu fihi fasaya'ruju bi syamsil wujud bil laili ilas sama. Tahulah siang, jika adalah dunia ini, fa in kanat samsud dunya, jika adalah matahari dunia ini tasyruqu bersinar, menyinari bika pada engkau. Benar wahai siang, matahari bersinar di siang hari sehingga menerangi bumi, engkau bercahaya di siang hari. Tapi ingat, pasaya rujuk akan naik bisyamsil wujud, dengan mataharinya wujud. Siapa matahari wujud? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaina ujar malam, siang naik. Apa kaina naik? Pasaya rujuk maka akan naik ke atas langit di malam hari. Syamsil wujud, mataharinya wujud, yang menerangi kehidupan ini, yang menerangi segala yang ada ini. Siapa? Yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan mi'raj fil laili, di malam hari, ila sama ke langit. Kade siang ngatakan dia siang, malam gini Muhammad pun naik. Jika dosa bagak. Artinya apa? Ingat akan rahmat. Setiap sesuatu ada diberi kelebihan oleh Allah. Maka janganlah saling merendahkan. Semuanya punya kelebihan. Kullu ahadin maziyah. Setiap orang punya kelebihan masing-masing. Umar punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh Rahmat. Maka Umar jangan bagak lawan Rahmat. Kenapa? Karena Rahmat memiliki kelebihan yang diberi oleh Allah yang tidak dimiliki oleh Umar. Kullu ahadin maziyatun. Setiap orang ada punya maziyah, kelebihan dan keutamaan. Walaupun ada yang punya kelebihan unjul, kelebihan juga ada yang kelebihannya pandir berkisah syarat, kelebihan juga yang dimiliki oleh Allah Ta'ala. Ada orang yang kelebihannya yang kada dimiliki oleh orang lain hebat, begitu bandak kepala di bantal itu kelebihan orang maka ular alik dulu anyar guring adanya nang di mana aja di mana aja nang di padang pesawat dah nang bunyi gelung-gelung adanya pokoknya punya berapa itu kelebihan yang dimiliki oleh Allah, dimiliki seseorang, pemberian Allah Ta'ala. Nyaman banget kan dijarah pasti diucap orang nyaman banget di kamu dijarah sekali anak aja kepala guring kelebihan juga ada juga kelebihan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang bisa memasak padahal laki-laki, bisa menyayor, kelebihan juga. Ada yang kelebihannya bisa mainan, pokoknya HP nang apa ajanya bisa terus kelebihan. Kullu ahadin maziyah, setiap orang ada punya kelebihan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang orang lain tidak memiliki kelebihan itu. Maka janganlah saling bagak-agakan.
karena kita manusia ini punya kekurangan. Apapun pasti ada kekurangannya. Wa qila li annahu sallallahu alaihi wasallam sirajun, dan dikatakan orang bahwa Rasulullah itu siraj, Rasulullah itu pelita. Menghadap paham pelita lampu. Rasulullah itu pelitanya umat, pelitanya bumi, menerangi segala bumi. Wasiraju innama yuqadu billail, lampu itu dinyalakan malam hari ketemu siang, karena Rasulullah itu sirajul munir, lampu yang menerangi ke seluruh alam. Lampu ini kapan dinyalakan? Malam. Innama yuqadu fil lail, hanya saja dinyalakan lampu itu di malam hari. Kedosa bagak orang kada nyalakan lampu siang, iyalah. Maka lampu itu indah. Itu jadi dosa bagak siang. Wakila dikatakan orang li annahu summiya badran bi qaulihi ta'ala, karena bahwa Rasulullah itu dinamakan Badrun. Anta syamsun anta badrun, Rasulullah itu Badrun. Badrun kapan? Malam. Bi qaulihi ta'ala inna ta bitisatin, ta hitungannya 9, wal bi khamsatin, ha 5, wazalika arba'ata asyar, 9 tambah 5 14, yang demikian itu jumlahnya 14. Faka'annahu ta'ala berfirman, ya Badru, wahai bulan 14, tala'al badru alaina min sali Badru itu ada dari Quran? Ada. Badru itu bulan 14. Di dalam Al-Quran Rasulullah menyebut, Rasulullah Nabi Muhammad itu disebut oleh Allah Taha. Apa itu Taha? Sebagian ulama mengatakan Taha itu angkanya 9, 5, 14. Berarti itulah ya Badru. Nah ini dia macam-macam ceritanya. Kenapa Isra dan Mi'raj itu di malam hari? Ini pembahasannya. Ada yang membahas, sudah lalu dibahas kalau kenapa Isra Mi'raj itu terjadi. Kenapa Rasulullah itu sampai naik ke atas langit, kada bagana di bumi aja. Ada kalau sudah martawa. Ibtakhara sama wal ardu, bumi lawan langit saling bagak-agakan. Ini ya kalau ini berdua itu bagak terus. Ya bila orang udah berdua bagakan ya tuh. Ini bilangnya berdua kalau bagak ya. Ini bumi lawan langit bagak, siapa yang bagak bumi? Bumi ada yang diagakakan, biasanya kan begitu, ada yang dibanggakan, ada yang dipakharkan. Ibtakharal ardu ala sama, bumi nih bagak berbangga-bangga lawan langit, ucap ya sama ana khairum minki, wahai langit engkau hebat aku. Wah, ujar langit bagak banget bumi ini. Wahai langit, engkau hebat aku. Lalu ujar langit, ada apa gerangan bumi bagak nih? Padahal ikan hebat aku, bungas aku, harap aku. Kenapa gerangan langit ikan menjadi hebat pada aku? Ujar ujar bumi piyal anhar wal asjar wal bihar. Aku ini langitnya berisi sungai, sungai Barito, sungai Marabahan, sungai Mahakam, macam-macam sungai. Wal jibal, gunung, ada gunung titik, ada gunung batu, ada gunung batu benawa, macam-macam gunung.
Yang laut wal bihar, lautan, laut Sunda, laut Jawa, laut macam-macam laut tuh. Semuanya itu bikin bumi ini indah. Makanya bumi ini indah karena ada pepohonan. Bumi ini indah karena ada gunung-gunung yang tinggi menjulang. Bumi ini yang indah karena ada gelombang-gelombang lautan dan sungai-sungai yang mengalir. Hebat aku nih bumi ayah daripada ikam langit. Ikam apa langit ada di bumi ini langit kok. Itu. Ujar langit juga, wahai bumi, aku kan tujuh bisi. Faqalat as-sama'u bal ana khairum minki. Lalu langit berkata kepada bumi, wahai bumi, aku gini hebat karena aku fiyya syamsu wal qamar wal kawakib. Aku punya matahari, aku punya bulan, aku punya bintang, aku punya matahari yang menyinari bumi di siang hari, punya bulan yang menerangi bumi di malam hari, aku punya bintang-bintang yang bertebaran. Semuanya itu membuat indah diriku. Langit tanpa ada matahari kada indah. Langit tanpa ada bulan tidak indah. Langit tak berbintang maka langit tidak indah. Keindahan langit karena ada matahari, karena ada bulan, karena ada bintang. Ujar bumi bujur juga. Faqalatil ardu, bumi berkata bal ana khairum minki ya sama. Pada langit ikam harap aku biya baitun yazuruhan nas min aqari dunia. Aku langit punya rumah, aku punya rumah di bumi ini, nang seluruh manusia dari penjuru bumi datang ke tempatku mengelilingi, yaitu Baitullah. Ikam adalah langit besi. Bumi ini mengandung Baitullah. Itu adalah sebuah kehebatan dan keindahan. Baitullah yang disebut dengan Al-Ka'batul Musyarrafah, Ka'bah. Itu adalah sebuah kehebatan, sebuah keindahan, sebuah keistimewaan yang ada di permukaan bumi. Apa aja langit ini? Tanai langit. Ujar langit, ngopi ya Baitul. Aku kan bumi ayat di bisi rumah. Rumah itu ngarannya Baitul Ma'mur. Rumah itu ngarannya Baitul Ma'mur. Andaknya di atas langit, langit ketujuh. Yatufuhal arwah syuhada wal anbiya. Baitul Ma'mur itu ditawafi, dikelilingi oleh orang roh-rohnya orang yang mati syahid, rohnya para anbiya dan para rasul dan para malaikat. Tiap hari. Jadi sama aja. Aku ada juga bisi Baitul Ma'mur. Nah, ujar bumi leh bujur juan, pegang bujur juan. Mikir neh. Lolah bumi ini ada ujar bumi bal khairum minki ya sama wahai langit ikam hebat aku, ikam harap aku fiyya aku ini di bumi ada diisi abdun seorang manusia huwa afdalul mawjudat, dia adalah paling hebat dari segala yang ada ini, Habibur Rabbil Alamin, kekasih Tuhan semesta alam, wa ajra syari'atahu fiyah, dan dia punya syariat dan dia menjalankan syariatnya ada di bumi ini, dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku lah ada bisi makhluk Tuhan yang paling hebat, paling harap kata kau ditandingi, hebat kekasih Allah Ta'ala, Habibullah, Habibur Rabbil Alamin, dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu rahmatnya langit ramai, langit terdiam.
Ujar langit, aku ada bisi di langit ini, langit di langit pertama ada bisi siapa? Nabi Adam. Kawalah di sawang Nabi Muhammad, maksudnya ditati banding oleh Nabi Muhammad, kada kawal ujar langit. Di langit kedua aku punya siapa? Nabiullah Yusuf dengan Nabiullah Isa lawan Nabi Yahya. Nabi Isa lawan Nabi Yahya kada kawal juga dibandingkan dengan Nabi Muhammad. Langit ketiga ada bisi Nabi siapa? Nabi Yusuf kada kawal juga dibandingkan ditanding dengan Rasulullah. Langit keempat Nabi Idris kada kawal juga. Langit kelima Nabi Harun kada kawal juga. Langit keenam Nabi Musa kada kawal juga. Langit ketujuh Nabi Ibrahim sabarataan kada kawal disandingkan, kada kawal dibandingkan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terdiamlah langit wa bakatis sama, langit menangis. Biasa orang kalah nangis, kalah jadi presiden. Mbak aja kalah jadi bupati nangis, kalah jadi bakal nangis. Cuma tahu orang benar ya boleh nangis, nangis kamu udah ada nangis kalah. Nangis, langit nangis. Ujar Allah Ta'ala, ya sama mayukiki, wahai langit, kenapa engkau menangis? Ujar langit, Tuhan, engkau maha mengetahui bahwa aku sudah kalah beagak-agakan, bermegah-megahan dengan bumi. Ujar Allah Ta'ala, begini. Oh, karena itulah aku sedih. Terus, wahai langit, apakah keinginanmu? As'aluka ya Rabb, Tuhan, aku mohon antas ada ilayya Muhammadan, naikkan Muhammad ke atas langit, kaya atasyarrafu bihi kama tasyarrafatis sabab, kama tasyarrafatil ardu bisyarafihi. Ya Allah, naikkan Tuhan, naikkan Muhammad ke atas langit agar aku bisa mulia, agar aku bisa bangga, agar aku bisa bahagia, karena Muhammad pernah ke atas langit sebagaimana bumi bahagia, sebagaimana bumi bangga, sebagaimana bumi menjadi mulia, karena di bumi ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta tujibul muttar, wahai Tuhan, engkau maha mengabulkan. Ujar Allah Ta'ala, langit aku kabulkan. Naik Nabi Muhammad, naik Nabi Muhammad ke atas langit. Akhirnya sama. Gaya kita juga agak pendam-pendam rumah harap. Aku jadi kisah lagi. Rumah ini 10 dah tuan guru nang naik nang hebat-hebat. Bagak ada atau juga banget bagak. Hanya 10 hikong tuan guru nang naik ke rumah bagak. Tuan guru biasa saja, orang tuan wali banyak banget naik ke rumah. Kadada abu pandir hidup bukan untuk bagak. Ujar tuan guru, kayaknya kok hilangnya itu orang rumah nang buruk. Makanya ikan perawatnya kayaknya menjadi tuan guru nang hebat apa naiki rumah nang buruk bangga. Kadang mewah-mewah tuh aja dinaiki. Oh, bagak kayak orang sugih ini, mananya sudah sugih. Ujar ya tuan guru, mana aja ke rumah keberadaan orang-orang miskin bang. Aku ujar ya Allah, mana sudah kayak ini keadaan, mana susah apa bagaikan dadar gulung aja sudah nenek. Mana sudah dadar gulung pulang. Mana sudah miskin, mana kada dirani orang. Jangankan aku aja, aku kaum aja udah selesai ke rumah.
kaum juga sudah naik ke rumah Mujad. Nah makanya sebagai tuan guru biar inya juga jadi mulia, inya juga jadi bangga, inya juga menjadi himung naikiakan ke rumahnya. Ini kan ada tuan guru mentang-mentang nama undang orang miskin rumahnya buruk kadahapun pelak. Allah benci nanggeun. Allah Ta'ala kada katuju gitu. Itu bukan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis kemudian al-qudsin ila akhirih wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.